ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। खबर मुंबई तो लवांगे जिथे मुकेश अंबानी के घर की सुरक्षा च इजाफा किया गया, सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। एंटीलिया का पता दो शक्की पूछ रहे सन, जिस तो बाद सुरक्षा को लैके कदम चुके गए ने। टैक्सी ड्राइवर तो पता इन्हां शक्कियां दे वल्लों पुछया जा रहा सी ते उस तो बाद जिहड़ा प्रशासन दे वल्लों स्टैप चुकिया गया। तो तुहानूं दस दईए कि सुरक्षा दे विच इजाफा किया गया। एंटीलिया मुकेश अंबानी दी रिहायश है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, देश के सब तो अमीर शख्स, उन्होंने सुरक्षा दे विच इजाफा किया गया है। मुकेश अंबानी के घर की सुरक्षा को बढ़ाया गया। अंबानी के घर के बाहर सुरक्षा पहले तो ही होंदी है, होर उस दे विच इजाफा किया गया है। सीधा रुख करते हैं मुंबई तो साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं। असीं उन्हां दा रुख करते हैं। साडे नाल सर्वेश तिवारी जुड़ रहे हैं। सर्वेश, जानना चाहेंगे क्या कुछ इस समय आपके पास अपडेट है जो सुरक्षा को बढ़ाया गया है, और जो ये संदिग्ध बताए जा रहे हैं इनके बारे में क्या कुछ इंफॉर्मेशन है, कब की ये पूरी घटना और क्या कुछ पुलिस का वहां पर कहना है? देखिए गौरव जी, ये पूरी घटना 2 से 3:30 बजे के करीब है, जब दो शख्स एक वैगनर कार में किला कोर्ट के सामने तमाम टैक्सियां खड़ी रहती हैं अपने अपने भाड़े के इंतज़ार में, ग्राहकों के इंतज़ार में। उन्हीं एक टैक्सी में से एक टैक्सी ड्राइवर को जो शख्स एक वैगनर कार से आए थे, उनमें से टैक्सी ड्राइवर ने जो पुलिस कंट्रोल को जानकारी दी उसके मुताबिक एक शख्स दाढ़ी वाला था और दूसरा उसका सहयोगी था। उनके पास एक बैग था, पूरा डिस्क्रिप्शन मुंबई पुलिस का दिया है, और वो एंटीलिया का पता पूछ रहे थे। और जैसे ही वो पता पूछ कर आगे निकले, उसके बाद तुरंत उस टैक्सी ड्राइवर ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और इस पूरे वाक़े की जानकारी दी। अब ताज़ा जानकारी इस पूरे मामले में ये है कि टैक्सी ड्राइवर को मुंबई के आज़ाद पुलिस थाने में बुलाया गया है। वहाँ पे पूरी बातचीत उससे क्या हुई थी, क्या उससे बातचीत की, क्या उसने कहा, ये पूछा जा रहा है। साथ ही स्केच बनाने वाले को बुलाया गया है, और उस जो आदमी पता पूछ रहा था, दाढ़ी वाला शख्स, उसके बगल में जो बैठा था, उसका हुलिया कैसा था, उस हुलिया के बारे में पूरी बातचीत करके उसका स्केच बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम की तरफ से जितने आला अधिकारी हैं डीसीपी रैंक के, उन्होंने मुंबई ट्रैफिक पुलिस विभाग को सख्त सूचना दी है कि किला कोर्ट से लेकर गिरगांव चौपाटी से लेकर एंटीलिया की तरफ और हाजी अली की तरफ उस रंग की उस जो डिस्क्रिप्शन कार को बताई गई है वैगनर की, उस कार को लेकर जो भी सीसीटीवी फुटेज है, जो भी मूवमेंट है, उस कार की पूरी तरह से जल्द मुंबई पुलिस को मुहैया कराया जाए, ताकि उस कार में जो दोनों शख्स बैठे थे वो कौन थे, क्यों ये पता पूछ रहे थे, उसके बारे में जानकारी हासिल की जा सके। जी गौरव जी। बिल्कुल। अब ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आमतौर पर ऐसा नहीं होता है और पुलिस के हाथ अभी तक कुछ लगा है, और कितनी सुरक्षा बढ़ाई गई? आमतौर पर नहीं होता है, इससे मैं ये जानना चाहता हूं क्योंकि मुकेश अंबानी का घर है, एंटीलिया है, बहुत फेमस है, तो शायद जो मुंबई पर्यटक पहुंचते हैं शायद वो भी पहुंचते हों। पुलिस इस मामले में किस तरह से आगे बढ़ रही? देखिए, जिस शख्स का ये इतना बड़ा एंटीलिया टावर है, उस शख्स की पहचान अपने आप में काफ़ी देश के लिए मायने रखती है, बड़ी शख्सियत है। लेकिन जिस तरह से इतनी बड़ी शख्सियत के घर का पता पूछना, हाल ही में 2 साल पहले भी एक इंसिडेंस हुआ था, इसको लेकर काफ़ी अभी तक मामला चल रहा है। तो इतने बड़े शख्स का घर के पता पूछना काफ़ी शक पैदा करता है। अभी जब तक मुंबई पुलिस इसको लेकर कोई पुख्ता बयान सामने आकर नहीं देती, तब तक इस बारे में कुछ भी कहना अब तक ठीक नहीं होगा। लेकिन सिक्योरिटी के इंतजाम आप देख सकते हैं किस तरह से निजी सिक्योरिटी गार्ड जो एंटीलिया के वो सामने तैनात हैं। साथ ही मुंबई पुलिस की जो क्यूआरटी की टीम है, वैन आपको सामने दिखाई दे रही है। तो डीसीपी रैंक के आला अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर लगातार जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो दोनों शख्स कौन थे, उनके बारे में जानकारी हासिल की जा सके। आखिरकार उनका मकसद क्या था एंटीलिया के पता पूछने का। जी गौरव जी। शुक्रिया सर्वेश, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो एंटीलिया का पता पुछ रहे सन 2 शक्की, जिस तो बाद पूरी सुरक्षा को बढ़ाया गया, इजाफा किया गया सुरक्षा दे विच। दरअसल एक टैक्सी ड्राइवर के वल्लों पुलिस को जानकारी दी गई है कि 2 शख्स थी जो शक्की लग रहे सन, जो एंटीलिया का पता पुछ रहे सन। उस तो बाद उस टैक्सी ड्राइवर को भी पुलिस थाने बुलाया गया, जिस तो पुछ पड़ताल तो बाद पुलिस हो सकता है स्कैच जारी करे, स्कैच बनाने की कोशिश करे, इस सब के विचाले सुरक्षा के विच इजाफा जरूर कर दिता गया। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ। 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਰਾਥਨ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈਜੀ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਐਸਆਈਟੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਰੀਬ 40 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਜੀ ਪਰਮਾਰ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਮੈਰਾਥਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹ ਕਿਆਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੁਰੇਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਇਹ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ? देखो गौरव, बिल्कुल क्योंकि बड़ा औखा मौका हथ लगा है ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪਰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਖੁੱਲੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀਮ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਟਾਈਮਲੀ 9:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਘੰਟੇ ਕੁ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ, 10:30 ਵਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। 40 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਇਹ ਟੀਮ, 4 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਤਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨੌਣੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਇਸ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਾਤਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ 2 ਗੁਨਾਹ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਰ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਹੈ। ਬੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਹਲੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕੇਸ 20 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਕੇਸ ਕੋਈ ਚੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ। ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭੀੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕੀ, ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਕੀ, ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ।
ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਫਰਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਆਖਿਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਟ ਹਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦਲੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ 40 ਸਵਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 40 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ SIT ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 4 ਮੈਂਬਰੀ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਲਪੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? कुछ नहीं भैया, बस जो मिलने वाले आम आदमी उनको परेशानी हो रही है, मिलने नहीं दे रहे, बस ये दिक्कत है। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? आज ही हुआ है, जिस दिन से बंद हुआ उस दिन से दिक्कत हो रही है। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ सबको दिक्कत हो रही है उस दिन से। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? पहले तो ठीक ही था, बस माहौल पर इस के आने से सट्टाई ज्यादा हो गई। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਬਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀਰੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਿੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਅਸੀਂ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਹਤਕ। ਰੁਕ ਰਹੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।